11/7/24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे शून्य अवस्था अर्थात अशरीर हेबार यह ही उपयुक्त समय अटे। एही भली अवस्थारे रहिबार अभ्यास कर। प्रश्न अछि सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन एवं ताहार प्राप्ति किपरि हेबो। उत्तर रे बाबा कहले संपूर्ण सिविलाइज बा सतप्रधान हेबा पाई सबुठारु उच्च लक्ष्य। जेतेबेले कर्मेंद्रिय गुड़िकरे टिकिए भी चंचलता न आसिबो सेतेबेले जाई तुमे संपूर्ण सिविलाइज बा सतप्रधान हेबो। जेतेबेले एही भली अवस्था होई जिवो सेतेबेले जाई विश्वर राजत्व मिली पारिबो। गायन मध्य रहिछि चढ़े तो चाखे वैकुंठ का रस अर्थात राजा मानकर राजा हेबो नचेत प्रजा हेबाकू पड़िबो। एबे निजकू जांच कर मोर वृत्ति किभली अछि मो द्वारा कोनोसी भूल हेउ नाही तो। ओम शांति। एठारे तुमको आत्म अभिमानी होई बसिबाकू हेबो। बाबा पिला मानकू बुझाउछंती निजकू आत्मा निश्चय कर। एबे बाबा ऑलराउंडर दादी को पचारुछंती सत्य जुगरे आत्म अभिमानी होई थांती ना देह अभिमानी। सेठारे ऑटोमेटिकाली स्वतः आत्म अभिमानी होई रुहंती। घड़ी घड़ी मने पकेइबा दरकार हुए नहीं। हाँ सेठारे ए कथा बुझी पारंती जे एबे एही शरीर बड़ होई गला वर्तमान एहाकू छाड़ी आउ गोटिए नुआ शरीर नेबाकू हेबो। जेपरी सर्पर उदाहरण रहिछि सेहीपरि आत्मा मध्य एही पुरुणा शरीर छाड़ी नुआ नेई थाए। भगवान उदाहरण देई बुझाउछंती तुमको सबु मनीष मानकू ज्ञानर कथा शुणाई शुणाई निज समान ज्ञानवान करिबाकू पड़िबो जहा द्वारा से माने परिस्तानी निर्विकारी देवता होई जिवे। सबुठारु उच्च पाठ पढ़ा हेउछि मनुष्यरु देवता हेबा। गायन मध्य रहिछि ना मनुष्य को देवता किए किए करिले देवता माने करि नथिले भगवान ही मनुष्य मानकू देवता करिथांती। मनुष्य एही कथा को जानी नाही तुमको सबु जागारे पचारुछंती आपणकर लक्ष्य उद्देश्य कौन। तेबे लक्ष्य उद्देश्यर एक छोट पर्चा काहींकी न छपाइबो। जिए भी पचारुछंती तांकू पर्चा देई दियो सेथिरु से बुझीजिबे बाबा बहुत भल भावरे बुझाइछंती वर्तमान एहा कलिजुगी पतित दुनिया जेउठारे महान अपर अपार असीम दुख रहिछि। एबे आमे मनुष्य मानकू सत्यजुगी पवित्र महान सुखधाम को नहीं जिबा पाई सेवा करुछु बा रास्ता बताउछु। एपरि नुहे आमे अद्वैत ज्ञान देउछु। दुनिया रे शास्त्रर ज्ञान को अद्वैत ज्ञान बोली भावुछंती वास्तव रे ताहा कोनोसी अद्वैत ज्ञान नहीं। अद्वैत ज्ञान लेखिबा मध्य भूल। मनुष्य मानकू भल भावरे बुझाइबाकू हेबो एपरि लेखा छपा हेउ जहा द्वारा शीघ्र बुझीजिबे जे एमानंकर लक्ष्य उद्देश्य कौन। कलिजुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य मानकू आमे अपार दुखरू बाहर करी सत्यजुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखर दुनिया को नहीं जाउछु। बाबा एही रचना लेखिबा पाई पिला मानकू देउछंती। रचना स्पष्ट रूपे लेखिबाकू हेबो। सबु स्थान रे तुमर एही भली लेखा सबु रखिबाकू हेबो जाहाकू तुरंत बाहर करी तांकू देई देवा दरकार। तेबे बुझी जिबे जे आमे दुख धामरे अछु।
ଏବେ ପତିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ପତିତ ଦୁଃଖଧାମର ମଣିଷ। ଏମାନେ ଆମକୁ ଅପାର ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଭଲ ପର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବାବା ଛପାଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଅଟ ନା କଳିଯୁଗୀ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାବା ଛପାଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଅଟ ନା କଳିଯୁଗୀ? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପଥର ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ରହିଛି। ତୁମେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ, ଯେପରି ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କର। ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଅତି କମରେ 101 ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଲେଖା ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ଲେଖ। ସାରା ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଅପାର ସୁଖ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁଃଖଧାମ। ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ, ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପଇସା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ରୂପରେ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର ବିଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର। ମୋଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ଏହା ସବୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର। ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟାର ପମ୍ପ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ନିଜକୁ ଖାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା କ୍ରିମିନାଲାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତମୋପ୍ରଧାନତା। କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ବା ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଆମେ ସବୁ ବିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କାହାର ନାମ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ, ଏମିତି କରି ବି କିଛି ଅନ୍ତରରେ ଆସୁଛି। ଏ କଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳାୟମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଟିକିଏ ବି ଚଳାୟମାନ ନ ହେଉ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଖି କିଛି ନା କିଛି ଧୋକା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଆଖି ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚଢ଼େ ତ ଚାଖେ ବୈକୁଣ୍ଠ କା ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ। ପତିତ ହେଲେ ପ୍ରଜାରେ ଚାଲିଯିବ। ଆଜିକାଲିକୁ ତ କହିବେ ବିକାରୀ ଜମାନା ବା ଦୁନିଆ। ଯଦିଓ କେତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଡର ରହୁଛି ଯେ କେହି ମୋତେ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ନ ଦେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରୁଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ତାହାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତି ଭରିବ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ଦୃଷ୍ଟି ସିଭିଲ ବା ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ମୋ ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ଆଜି କିପରି ରହିଲା? ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସତ କହୁନାହାନ୍ତି। ପାଦ ପାଦରେ ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଟିକିଏ ବି ଯଦି ସେହି ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତୁରନ୍ତ ନୋଟ୍ କର। ଅଭୁଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10-20ଟା ଭୁଲ ତ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବ, ପରନ୍ତୁ ସତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନୀଙ୍କ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ପାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥିବ। ତାହା ମନକୁ ଖାଉଥିବ। କେହି କେହି ତ ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପଶୁମାନେ ବୁଝନ୍ତି କି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାନର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି 50%, କେହି 10%, କେହି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖି ତ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଆଖି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀର ଆସିଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରେ ଆସିଥିଲ, ଶରୀର ନଥିଲା। କ'ଣ ଏବେ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଶରୀର ନେବ, କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିବ? କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ଗର୍ଭରେ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛ। ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀର ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନେବୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବୁ। ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ସମୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଓ ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଇଥାଏ, ଶରୀର ବଡ଼ ହେଲେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ବି ଯେପରି ସ୍ମୃତିରେ ନ ଆସୁ। ବହୁତ କଥାର ବାତାବରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ ତାହା ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ବା ଅଭିନୟ ରହିଛି। ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜାଣୁଛ। ବାକି ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୋଟି କୋଟି ପଦ୍ମର ଧନ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଆଡ଼ମ୍ବର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୋଟି କୋଟି ପଦ୍ମର ଧନ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ନା? ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ, ତାହା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେସବୁର ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ରାଜା ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ। ଏକ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଶିଖୁଛ? ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦୁନିଆକୁ କଣରୁ କ'ଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବାହାର କରନ୍ତି, ପୁଣି ତା'ର ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ପରମାଣୁ ବୋମାର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଥିଲା।
ଭାବୁଥିଲା ଏଥିରେ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଦରକାର ନା। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସବୁ ଶିଖି ହୁସିଆର ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଗଲା। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ଚାକର ବାକର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଯାହା ସୁଖଧାମରେ ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ହେବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅପର ଅପାର ଦୁଃଖ, ସେଠାରେ ଅପର ଅପାର ସୁଖ। ଏବେ ତୁମେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ପଣ୍ଡିତଗିରି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଛି। କହିଲେ ରାମ ନାମ କହିଲେ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏହି ସମୟର କଥା। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗବଳ ନାହିଁ, ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀରେ ଯୋଗର ଜୋହର ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ କି ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। କଳିଯୁଗରେ ସୁଖର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦିବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କାଗବିଷ୍ଟା ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଅପାର ସୁଖ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ମଥା ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ତ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେଇପାରିବେ? ସେମାନେ ତ ରଜପ୍ରଧାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ରାଜଯୁଗ କିପରି ଶିଖାଇ ପାରିବେ? ଏଠାକାର ତ ସୁଖ ହେଉଛି କାଗବିଷ୍ଟା ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନିନ୍ଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତ ହେବାର ଅଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେମାର ପଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ଦୁଃଖ ତ ହୁଏ ନା। ଦୁଃଖର ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଲେଖ। ଏସବୁ ହେଲା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟର କଥା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ଗୋଟିଏ କଥା ବି ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, 5000 ବର୍ଷରେ ଆମେ କି ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କିପରି ସୁଖରୁ ପୁଣି ଦୁଃଖକୁ ଆସୁଛୁ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଧାରଣା ରହିଛି, ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଝୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଧନ ଦିଏ ଧନ ନା ଖୁଟେ, ଧନ ଦାନ ଦେଲେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଧନ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ମିଳିବ ବି ନାହିଁ। ହିସାବ ରହିଛି ନା, ଦେଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି।
ତେବେ ମିଳିବ କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ? ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ। ପ୍ରତି କଥା ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ସେନା ଅଟେ। କେଉଁ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ତ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଯାଇ ପ୍ରଜାପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ, ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतानମାନଙ୍କୁ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। निज उपरे ध्यान देवा पाई शतप्रधान प्रतिपादरे निजर जांच करिबाकु हेबो जे आजी मोर मनोवृत्ति किपरि। आखि को सिभिल बा शतप्रधान होई रहिला देह अभिमान बशीभूत होई केउ केउ पाप करिछि। नंबर 2। बुद्धि रे अविनाशी ज्ञान धन को धारण करी दान करिबाकु हेबो। ज्ञान रूपक खड्गरे जोग रूपक शक्ति अर्थात धार निश्चिंत भावे भरिबाकु हेबो। वरदान अछि सत्यतार शक्ति को धारण करी समस्तଙ୍କୁ आकर्षित करुथिबा निर्भय एवं विजयी आत्मा हुओ। सत्यतार शक्ति को धारण करी समस्तଙ୍କୁ आकर्षित करुथिबा निर्भय एवं विजयी आत्मा हुओ। तुमे पिला माने सत्यतार शक्ति रे शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा अट। सत्य ज्ञान, सत्य पिता, सत्य प्राप्ति, सत्य जोग, सत्य गुण, सत्य सर्वशक्ति गुड़िक सबुकिछि तुमको प्राप्त अटे। जदि सर्वदा एते बड़ अधिकारी पणियार निशा रहिबो तेबे एहा प्रत्येक आत्मा को आकर्षित करिबाकु लागिबो। एही मिथ्या दुनिया भितरे मध्य सत्यतार शक्तिशाली आत्मा माने विजयी होई थांती। तेबे सत्यतार प्राप्ति हेउछि खुशी एवं निर्भयता। सत्य कहुथिबा व्यक्ति निर्भीक होइथाए, ताकू केबे भी भय लागिबो नाही। स्लोगान अछि वातावरण को परिवर्तन करिवार आधार हेला सकारात्मक संकल्प एवं शक्तिशाली मनोवृत्ति। वातावरण को परिवर्तन करिवार आधार हेला सकारात्मक संकल्प एवं शक्तिशाली मनोवृत्ति। अच्छा, ओम शांति।